ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳೇ, I will give you some basics of what are called factors, multiples, and prime numbers. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಪದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರಿತೀನಿ 12 ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು 12 3 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ 3 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 4. 3 4s are 12. 3 4 12 ಅದು ಗೊತ್ತು. 4 3 12, that also you know. You also get it like this. 6 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. 6 2s are 12, 2 6s are 12. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 12 ಅನ್ನೋದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 3 ನಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 3 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ there is no remainder ಅಂತಂದ್ರೆ it also gives me an idea that 12 can be shared equally as 3 amongst 4 people ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, that means 12 can be divided into 4 equal parts of 3 each ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ the same number several times. Okay, same thing. Suppose you know 12 in the, suppose I subtract 4, 8 barutte, next to 4 barutte, next to 0 barutte. Andre I can subtract 4 3 times and produce 0. Therefore 3 and 4 are such numbers such that 12 can be divided into 3 equal parts, or it can be divided into 4 equal parts. Same thing happens here also. Suppose I subtract 6. If I subtract 6 twice, 2 times, I will get a remainder 0. Similarly, suppose I subtract 2. You please observe how many times if I subtract I will get. You keep on getting 4 minus 2 minus 2 0. So illi 1 2 3 4 5 6 times.
So this is the meaning of multiplication and division being linked. So we can say 12 can be divided into 6 equal parts of 2 each, or 12 can be divided into 2 equal parts of 6 each. So whenever you can divide a number into a given number of times of equal parts, you say this number 12 is divisible by 3, this 12 is divisible by 4, 12 is divisible by 6, 12 is divisible by 2. Okay. Now suppose I take 15. Okay. Now this 15, does it come in the table of 6? You just check. If I write the table of 6, 6 maggi bardre, 6 ones are on the 6 twos are 12, 6 threes are 18 bandurthe. So when I keep on multiplying by 1, 2, 3, so I can divide 6 into 1 equal part. 12 can be divided by 6. 18 can be divided by 6. I am not getting 15 in the tables of 6. So nearest highest number I get is 2. 6 into 2, 12. So 12 and subtract madadre, I get a remainder 3. So I cannot, 12 is equal to 6 into 2 baribodu. I don't have anything. I don't have anything. Whereas here, I can write it only as 6 into 2 plus 3. So this is called a remainder. So 15 cannot be divided into 6 equal parts. 15 cannot be divided into 6 equal parts, or it cannot be divided into 2 equal parts. Then if I want to divide 15 into 6 equal parts, it will be leaving a remainder 3. If I want to divide 15 into 2 equal parts, it will remain. That means I cannot share 15 equally amongst 6 people, or I cannot share equally amongst 2 people. So illi we say, because of this, 3 divides 4, because 0 remainder. 4 divides 3, again because 0 remainder. See, 3 divides 4 another il bantu. 4 divides 3 another il bantu. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, 6 divides 12 and 2 divides 12 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Whereas 6 does not divide 15, because remainder 3 is left. Illi because 0 remainder. So whenever a number we say can divide another number, that means it should not leave a remainder. Okay. So such numbers which can divide a given number without a remainder, they are called factors of the number. Okay. Numbers which divide another number without leaving a remainder, or 0 remainder. Numbers
which divide another number without leaving a remainder are called factors. Therefore, 3 and 4 are factors of 12. Okay? Number produced as product of factors is called a multiple of the factors. Is called a multiple of the factors. ಈ ಪದನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I said 12 is 3 into 4. Therefore, 3 and 4 are factors of 12 because 3 and 4 can divide 12 without leaving any remainder. Without leaving any remainder. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, the result of addition is called sum. The result of difference is called, the result of subtraction is called difference ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ the result of multiplication is called a product. So 12 is the product of 3 and 4 and is hence called multiple of both 3 and 4. 12 is a multiple of 3. That means 12 has multiple numbers of 3 equals. How many 3s are there in 12? Andre, there are 4 3s are in 12. Similarly, 12 is a multiple of 4 means what? 12 contains 3 4s. See, 4 plus 4 plus 4. So 12 has 3 4s. So when a multiple has number of factors, so 12 is the product of 3 and 4, andre 12 has 3 4s or 12 has 4 3s. 12ರಲ್ಲಿ 4 3ಗಳಿವೆ ಅಥವಾ 3 4ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 3 4 ಸತಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 4 3 ಸತಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. So therefore, multiplication is another special case of addition. Okay, same number is added multiple times. But ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್. ಸೊ we should always remember this: factor is a divisor of its multiple. ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. Because this rule you should always remember, so that you will be able to decide when two numbers are given whether one number, the smaller, can it divide the larger one. And factor is a divisor of its multiple. Okay, other words ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, multiple is divisible. ಈಗ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, is divisible
by its factors. ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ let us see in our regular numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ we will start getting very interesting factors about very interesting things about the multiple property and factor property. That means a given number, is it a factor of some other number or is it a multiple of some other number? ಈ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲು, ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡೋದು ಕಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಣಿಸೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಕಡೆಗೆ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರೆಯೋಣ. 21 22 23 24 25. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಚಾರ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 into 1. 2 can be written as 2 into 1. 3 can be written as 3 into 1. 4 can be written as 1 into 2 into 2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ 5ನ ನಾನು 1 into 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 6ನ 1 into 2 into 3 ಅಥವಾ 3 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 7ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 into 5. 8ನ ನಾನು I can write it as 1 into 2 into 2 into 2 ಬರೀಬಹುದು. 2 into 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ 9ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 1 into 3 into 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ 1 into 2 into 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು 1 into 11 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬಹುದು. 11 ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. 2 4 8 2 5 10 2 6 12 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. 2ರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 3ರಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಲೂ ಬರಲ್ಲ. 11ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದೇ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳಿ. 4 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 ಬಂತು. 5ರ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 1 5 5 2 10 5 3 15 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. 6ರ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 1 6 6 2 12 ತಕ್ಷಣ. 7 ಅಷ್ಟೇ, 7 2 14 8 2 16 9 2 18 2 21. ಸೊ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ 1 into 11 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 12ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 into 2 into 6 ಅಂತಿದೆ. 6 2 into 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ 13 1 into 13. 13 ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. 2ರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 3ರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 4ರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ 14 1 into 2 into 7 ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತು. 15 1 into 3 into 5 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು 1 into 2 into 8 ಆಯ್ತು. 8 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 into 2 4 ಆಯ್ತು, into 2 8 ಹಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ 17 1 into 17 17 ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ
So therefore, you now start observing that in our standard number table, if I put it, there are certain numbers which have only two factors. What are those factors? 1 and the number itself. Whereas the number 4 is there, which has 1 as well as other factors which are lesser than the value of this number. So there are 3 factors for this. Whereas if you take 5, there are only 2 factors, 1 as well as itself. That means number and 1. So number itself and 1. Whereas if you take 6, it has again 3 factors. See, factor annadu yavaglu tilkole, it is always less than the multiple. Okay, factor is always less than the multiple. So there are 3 such factors for 6. Whereas if you take 7, 1 into 7. So there is only 1 and 7. So there are some numbers, factors are 1 and number itself. Illi factors are more than 2. Factors are more than 2. Okay. So these numbers for which the factors are only 1 and itself, they are called prime numbers. Whereas those which have factor 1 as well as other factors other than the number itself, they are called composite numbers. Okay. So when you see the factors, numbers are of 2 different types. One for which the factors are only 1 and the number itself, whereas a few numbers are there which have factor 1 as well as other factors less than the number. Okay. So we have 2 types of numbers. We observe that some numbers have 2 factors, 1 and number itself. Number itself. And some numbers have factors have more than 2 factors, 1 and other numbers, other factors less than the number itself. Number itself. Okay. So numbers which have only 2 factors, 1 and the number itself, are called prime numbers. They are called prime numbers. Okay. Numbers which have more than 2 factors, 1 and
factors less than the number itself. Are called composite numbers. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. Okay, but I'm just trying to remind you and then help you get correct clarity. Okay. So, Sir, one student the question ಇದೆ. ಹೇಳಿ. So 0 number is a prime or composite number sir ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 is not a number. 0 is not a number. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ 0 ನಾಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಏನು ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್. 0 ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 0 ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಇದೆ. 4ರಲ್ಲಿ 4ನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 4 ಕಳೆದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ 0 ಕೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 0 ಈಸ್ ನೋ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1. ಓಕೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ 0 ಈಸ್ ನೋ ಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದು ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 0 ನಂಬರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 8 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ದೇನೆ 8 ಅಲ್ದಿರ ಇರೋ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8. ಅದೇ 7 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು 1 and 7. 7 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. 2 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಜಂಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, 7 ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 3 ಮಗ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 2 6 3 3 9 ಅಂತ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ 6ರಿಂದ 9ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು. 4 ಮಗ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 2 8 4 3 12 ಆಯ್ತು. 8ರಿಂದ 11 ಸಾರಿ 4 1 4 4 2 8. ಸೊ 4ರಿಂದ 8ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು. 7 ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ 7ರ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಮಗ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 7ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 1 6 6 2 12. ಸೊ 6ರಿಂದ 12ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು, 7 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 5ರ ಮಗ್ಗಿ ತಗೋತೀವಿ. 5 1 5 5 2 10 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ 7 ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 7. 7 7 1 7 7 ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 and itself as the 2 factors. Therefore ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ 8ಗೆ ಬಂದಾಗ it has 1 is a factor for all numbers. 1 is a factor for all numbers. 1 divides all the numbers. Okay. Now more importantly there are other factors. Okay. So ಇದನ್ನು ನಾನು 2 into 4 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. 2 into 4 ಅಥವಾ 4 into 2 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 is also less than 8, 4 is also less than 8. So 2 and 4 ಬಂದಿದ್ರಿಂದ the factor numbers are now more than 2. ಅದೇ 7 ಅಲ್ಲಿ there are only 2 factors. 2 factors ಯಾರು? 1 and itself. Whereas ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 8ಗೆ ಬಂದ್ರೆ 1 2 2 2 because 4 itself has 2 factors ಇತ್ತು. 2 into 2 ಇತ್ತು. So 2 into 4 ಬದಲು 9 ಬರ್ತದೆ, 2 into 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So that means it has more than 2 factors and the additional factors they are less than the number itself. ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So 7 is a prime number. 8 is a composite number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್. ಸೊ ಮುಂದುವರಿಸಲ ಇವಾಗ. ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಸೊ ಅವರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮಾ? Okay, fine. I hope you have understood. So we have prime numbers which are having factor of 1 and number itself. Composite numbers which have factors of 1 and other factors less than the number itself. More number of factors, more than 2 irtare. Okay. Now another important antandre one rule, all numbers ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. All numbers can be factored into prime numbers. All numbers are products of prime numbers anta. Athwa in other words, all numbers are multiples of prime factors. Prime factor andre factor is a divisor of a number anta. So prime factor andre that factor is a prime number anta. Okay, all numbers are multiples of prime factors. So let us investigate. Example. Let us take a number 36. So first ನಿಮಗೆ 36 ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 4 9 36 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಅದು 12 3 36 ಅಂತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವುದರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 36? 6 6 36 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ 2 into 2. 9 ಅನ್ನೋದೇನು 3 into 3. ಹೌದಾ? 3 into 3. ಹಾಗೇನೆ 12 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಂಗಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? 12 is 3 into 4 into 3. ಅದೇ 4 ಏನಾಯ್ತು? 2 into 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 into 2 into 2 into 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 into 2 into 3 into 2. Finally, if you see, 2 is a prime number because 1 into 2 ಅಷ್ಟೇ factors. So 3 is also a prime number. It is again because 1 and 3 are factors. So ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 4 9s are 36 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು there are 2 factors of 2 and 2 factors of 3. 12 into 3 ಬರೆದಾಗ್ಲೂ it is reducing to 2 factors of 2 and 2 factors of 3. Similarly 6 into 6 ಬರೆದಾಗ್ಲೂ 2 factors of 3 and 2 factors of 2. So 36 therefore is product of 4 prime numbers, 2 prime numbers taken twice each other. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ index class ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ if you see 3 plus 3 plus 3 plus 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 into 5 ಆಯ್ತು.
ಅದೇ ನಾನು 3 into 3 into 3 into 3 into 3 ಇದು adding itself 3 times. This is multiplying by itself 5 times. So multiplying itself number of times. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ತರ ಬರೀತೀವಿ 3 to the power of 5 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. If you multiply it by itself 5 times, you write it as 3 to the power of 5. So 3 to the power of 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 is multiplied by itself 5 times. So 3 to the power of 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ 3 if we add 5 times to itself, we say it is product multiple. Okay? 3 into 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ 3 if it is multiplied by itself 5 times, we call it 3 to the power of 5. Okay? 5 is called the index. Illi 3 is called the base. Whereas illi 3 and 5 both are called factors. So ಈ ಪದ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to the power of 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ index number of times the base is multiplied by itself ಅಂತ ಅರ್ಥ. Index number of times base is multiplied by itself ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 2 squared into 3 squared ಇದೆ. 2 squared into 3 squared ಇದೆ. Suppose that means now product of primes. This is what? Product of primes. So 36, if it is to be expressed as product of primes, it is 2 squared into 3 squared. Now suppose, let us take another number, 52. This is example 1, example 2. So 52 can be written as 26 into 2. Now 26 ಯಾವ್ದಾರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? 13 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 13 26 into 2. ಸೊ 2 ಬಂತು. 13 ಯಾವ್ದಾರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 13 ಯಾವ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. 1 into 13. So 13 is a prime number. So this is also a prime number. This is also a prime number. This is also a prime number. Therefore, it is now product of these two primes. So every number can be expressed as product of primes. So idanna channagi gnapka itko. Every number, ಈಗ ನಾ ಏನೇನು ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನೋ ಅವನ್ನೇ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಿದು? ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ expressed as product of primes. Product of primes. Okay, this is another very, very important thing you should remember. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಎ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 into 2 gives me 4, 2 into 3 gives me 6, 3 into 4 gives me 12, 9 into 3 into 3 gives me 9. ಸೊ ಈಗ 36ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಈ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ 36? ವಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ 36? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 36 ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 2 ಇಂಟು 2 ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ 4. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು? 1 is a factor in any case. ಇದು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 is a factor. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 2 ಇಂಟು 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ 4 is a factor. ಸೊ 2 ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 is a factor. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 is a factor. ಎಷ್ಟದು? 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 6 is a factor. ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇಂಟು 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9 is a factor. ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಫುಲ್ 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 equals 36 is also a factor. That means 1 can divide 36, 2 can divide 36, 4 can divide 36, 12 can divide 36, 6 can divide 36, 9 can divide 36. 36, of course, every number is divisible by itself. 36 is, so one important ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, every number, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 and itself. itself ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಆ ನಂಬರ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 1, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್. If you divide the number by itself, it gives you 1. Okay, ಅದೆರಡು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Are there any other factors? So basically we say different combination of products of the primes gives different factors of the number. Different factors of the number. 2, 2, 3, 3. There are only 2 prime factors for 36. In what combination? It is the product of 2 squared and 3 squared. So 2 squared and 3 squared give rise to many other factors with less than 36. So 2 in 2, if it is a factor, it divides 36. 2 into 2 is equal to 4 is a factor because 2 into 2 is there. Ignore ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 into 2 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅದು 8. 2 is a factor, but 2 cube is not a factor. ಯಾಕೆ? 8 cannot divide 36. 8 ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ 36 ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 ಬಂದು 32ರಿಂದ 40ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಈ ಮಗ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ 36 ಇಂದ 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 8 ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 36 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 8 4 32, 8 5 40 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 36 cannot be divided by 5.
So 2 is a prime factor, but 2 cube equals 8 is not a factor of 36. Only these are the factors. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವಿಸರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡಿವೈಡ್ 36 by 8 ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ 8 ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 36 ಅಂತ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ 8 ಬರುತ್ತಾ? See, there are prime factors here, 2 squared and 3 squared. That means I can have product of 2 2s and 2 3s, or 2 into 3 and 2 into 3. So 2 into 3, 6 into 6, 2 into 2, 4 into 9. Ithara, only these can be the factors. Okay. So this is a very important exercise. Okay. Now let us similarly try to find factors of, say, 48. Exercise. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2. ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ? ವಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ 36 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು. Therefore 36 can be divided by 1, 2, 4, 6, 9 and 9, 12 and 36. These numbers can divide. So ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ 36 ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36 ಅಂತ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 48 ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ. ಸೊ 48 ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 8 ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 8 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1 is not a prime. 1 is not a prime because 1 into 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಯಾಕೆ 1 into 1 ಅಂತ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ 1 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಈಗ 2 ಅಂದ್ರೆ 1 into 2, 2 is itself ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 is not a prime. 1 is also something which is the first count ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಆದಾಗ. ಸೊ 1 is also not a prime. 0 is also not a prime. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು, ಫಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. 1, 2, 3, 5 and 7. ಇವು 5 ನಂಬರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ 2 24 48. ಯಾಕೆ 2 2 4, 2 4 8. ಸೊ 2 divides 4. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 24 is divisible by 2. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 48 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 2 4, 0 ಬಂತು. 8 ಇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ, 2 4 8 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ 24 ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 1 2, 0 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ, 2 2 4, ಸೊ 0. ಸೊ remainder has to be 0. If you say I can divide by 2, 24. So when I divide, whatever I get is so many times, that is there are 12 2s in 24 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ 2 12. ಅದೇ ಥರನೇ 2 ಮಗ್ಗಿಲಲ್ಲಿ 12 ಬರುತ್ತೆ. 2 6 12. ಹಾಗೇನೆ 2 3 6. ಈಗ ನೋಡಿ,
3 ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್. ಇದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು therefore it is the product of all these 3 numbers. So 48 therefore can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So final last ಬಂದಾಗ 3 1s 3 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಪ್ರೈಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾವು 2 and 3 are primes. Therefore 48 is a product of 2 to the power of 4 into 3. Product of 2 to the power of 4 into 3. ಈಗ therefore what can all be the factors? So factors ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಈಗ ನೋಡಿ, 1 is a factor. Okay, then 2 is a factor. One single 2 ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. 2 into 2 equals 4 ಬಂತು, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2 4 4 8. 8 is also a factor. Similarly 2 into 2 into 2 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 16 ಆಯ್ತು. So 16 is also a factor. Okay, next 2 into 3 is a factor which is 6. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 2 into 2, ಇದು 2 into 2 into 2, ಇದು 2 into 2 into 2 into 2 ಬಂತು. ಇದೇನು ಬಂತು ಇವಾಗ? 2 into 3. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ I exhausted multiplication with available number of 2s. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ 2 ಬರದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2 ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 2 ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ 4ನೇದು ಇದೆ 4ರದು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ 3 ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 2 3 6 ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 2 2 into 4 ಬಂದು 4 3 12. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 2 8, 8 3 24. That is also a factor. Okay, so is there any other factor now? 8 3 24 ಆಯ್ತಲ್ಲ. 4 4 3 12 ಬರೆದ್ವಿ. 6 6 3 18 ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 2 4 4 2 8 8 3 24 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 4 2 8 8 2 16 16 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. 16 3 48. So that is the factor. So now therefore you have 1 2 4 8 16 6 12 24 48. ಇದರಲ್ಲಿ 1 and 48 are very straight forward. ಪ್ರತಿ ನಂಬರ್ಗೂ ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 and 48 ಅಷ್ಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 2 4 8 16 6 12 24. therefore 48 is a composite number. So 48 ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು I can divide by so many numbers. I can divide it by 2, I can divide it by 4, I can divide it by 8, I can divide it by 16, I can divide it by 6, I can divide it by 12. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, 1 2 then 3 is also a factor. ಸಿಂಗಲ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ 2 ಸಿಂಗಲ್ 3 is also a factor. I can divide it by 3. Therefore, so 48 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 2 into 24. 48 equals 4 into 12. Then 48 equals 3 into 16. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. So there can be several factors. 48 finally is the product of primes 2 to the power of 4 into 3. So what today I have helped you understand, dear friends, ಇವತ್ತು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? there are factors of a number and these factors can divide the number without leaving a remainder. Therefore ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ factors are divisors. Factor is a divisor of its multiple. What is a multiple?
multiple is divisible by its factors. How do you get a multiply? Multiple is the product of its factors. Multiple is the product of its factors. Okay, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. Multiple, note, ಏನು, multiple is product of its factors. So on important factors ಏನಂತ ತೋರಿಸಿದೆ, there are what are known as prime numbers, and every number can have prime numbers of as its products, and every number can be expressed as product of primes. Every number can be expressed as product of primes. So prime ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, 48, 24, 12 ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ So, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ- ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಿತಿನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತನ್ನೋ ಥರ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, I will send the practice sheets. And ಇವತ್ತು ಪೋರ್ಷನ್ದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಥರನೇ I will take the screenshot of this portion and I will send it by before in the next 2 hours. Okay? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೋರ್ ಸರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಪಿಕ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, 3 ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರಥಮ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ -7 ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ನಂಬರ್ಗೂ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ, ಅದು ಲಾಸ್ ಗೇನೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಯೋ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮೇಲ್ಕ್ ಹೋದ್ಯೋ ಕೆಳಗೋದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದಿ, ಎಷ್ಟು ಹತ್ತದಿ, ಎಷ್ಟು ಇಳಿದಿ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಬರ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗೆನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 whose factors are only 1 and itself ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಿ. ಏನು ನೋಟ್, ಏನದು, ಇದು ಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ greater than 1 but with factors with only 2 factors, namely 1 and the number itself. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ 1 ಅಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಮಾ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರಾನೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 2-3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎತ್ತಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಹೆದರ್ಕೋತಿರೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಎ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿಂದ. ಹೇಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೊಣ್ಣೂರ್, ನೀನ್ ಹಾ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳು ಮರಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 36 ಅಲ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಬರತ್ತಲ್ರಿ? ಹಾ, ಬಂತಲ್ವಾ? 36 ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ 18 ಬರತ್ತಲ್ರಿ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಹಾ, ಏನಪ್ಪಾ? ಹಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 18 18 ಬರುತ್ತಾನ, ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 9 18 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2 into 9, 2 into 3 into 3, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ. 2 into 3 into 3 18, correct. You are right. That is also a factor. Right. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ 2 divides 16 ಅಂದ್ರೆ 18 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 2 squared 3 squared ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ 2 squared into 3 squared ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ 48 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ the standard procedure of getting the prime factors. Okay, successive division by prime numbers ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ತರ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಡೌಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಆರ್ ನೀವುಗಳನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಶೋರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮತ್ತೆ Thank you. ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 4 ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 7 to